पुरातन समयर कथा। एक बुढ़ा कबूतर और नीलकंठ पक्षी शिव मंदिर पाखरे थिबा एक बट वृक्ष उपरे बसिथिले। प्रतिदिन तांकर उठिबा बसिबा सेठारे हेउथिला और सेमाने भगवान भोलेनाथंकु पूर्ण श्रद्धारे भक्ति करुथिले। एक दिन नीलकंठ और कबूतर दुहे बसिथिले। नीलकंठ बुढ़ा कबूतरंकु पचारिला, हे मित्र कबूतर, भाग्य बड़ कि बुद्धि? यह शुणी कबूतर कहिला, मित्र, तुम प्रश्नटी बहुत दिलचस्प और चिंतनीय। तुम एही प्रश्नर उत्तर मु तुमको एक कहानी द्वारा देबी। तुमे शांति रे बस, मु कहानीटी कहूची। नीलकंठ कहिला, ठीक अछि, ओ शांति रे बसीगला। एबे बुध कबूतर कहानी आरंभ कला। मित्र, प्राचीन समयर कथा। थरे ब्रह्मांकर दरबार लागिथिला। समस्त देवता माने दरबार रे बसिथिले। भाग्य और बुद्धि मध्य सेठारे थिले। ब्रह्मांकर दरबार रे बसी कथा करुथिबा समय रे भाग्य और बुद्धि मध्यरे जुक्ति तर्क आरंभ हैला। जेबे एहा झगड़ार रूप नेला, भाग्य कहिला, जेउ काम मु करूछि से काम बुद्धि करि पारिबनी। बुद्धि कहिला, मूर्ख भଳି कथा कहूछु। जेबे मु काहार संग छाड़ी देबी से मनुष्य पागल हो जाए। तुमे केते भी तांकु संग देई थाओ, किंतु मोर दिना से किछि करि पारे नाही। भाग्य कहिला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुमे जानी ना हो, जहार संग मु छाड़ी दिए सेठारे तुमे केते भी रहुथाओ, तांकर घल हेबो केमिति? जेबे मु अर्थात तांकर भाग्य तांकर संगरे न रहिबी से भाग्यवान बा धनवान केमिति हेबो? एहा केबे भी हेई पारिबनी। एमिति ब्रह्मांकर दरबारे दुहे भाग्य और बुद्धि मध्यरे झगड़ा चलिला। दुहे एक अन्यकु कहिबाकु लागिले, मु बड़, मु श्रेष्ठ। बुद्धि कहिला, मु बड़, मु श्रेष्ठ। भाग्य कहिला, ना, तुमे मोठारु बड़ केमिति? मु बड़ और मु ही श्रेष्ठ। एबे ब्रह्मादेव दुहिंकु झगड़ा करुथिबा देखि मनरे भाबिले, भाग्य और बुद्धि दुहे महान देवता। ए दुहे जगतर शक्तिशाली और प्रभावशाली देवता। एमाने झगड़ा करिबा उचित नुहे। एहांकर निर्णय मोते ही करिबाकु पड़िबो। ब्रह्मादेव कहिले, तुमे दुहे झगड़ा काहीकि करुछ? भाग्य कहिला, ब्रह्मादेव, मु जो मनुष्यंकर संग छाड़ी देबी से मनुष्य किछि करि पारिबनी। से तांकर संपूर्ण जीवन गरीबी और दरिद्रतारे काटेइब। से केबे भी सुखी हेई पारिबो नाही। एहा सुनी बुद्धि कहिला, ना ब्रह्मादेव, भाग्य मिथ्या कहूछि। जेबे मु काहार संग छाड़ी देबी भाग्य से मनुष्यंकर संगरे रहिले भी से किछि करि पारिबो नाही। बुद्धि बिना मनुष्य तो मृत्यु समान। ब्रह्मा दुहिंक कथा श्रद्धारे सुनिले। तांकर कथा सुनी ब्रह्मादेव मनरे भाबिले, ए दुहिंकर समस्या बहुत गंभीर। एहांकर निर्णय केमिति हेबो? तापरे ब्रह्मादेव कहिले, एमिति कहिदेले बुझा पड़िबो नाही। तुमे दुहि परीक्षा कर। भाग्य देव, तुमे निज भाग्यर परीक्षा कर। बुद्धि देवा, तुमे निज बुद्धिर। एमिति जणा पड़िबो जा दुहिंक मध्यरे किए बड़ ओ किए श्रेष्ठ। भाग्यदेव कहिला, ब्रह्मादेव, जेमिति आपणकर आदेश सेमिति मु करिबी। तापरे ब्रह्मादेव कहिले, तुमे मृत्यु लोकाकु देख। ब्रह्मादेव भाग्यदेव ओ बुद्धिंकु मृत्यु लोक देखाइले ओ कहिले, एही जंगल रे एक गरीब बुढ़िया ओ तांकर एकमात्र 20 वर्षर पुओ झुपुड़ी रे रहुछंती। सेमाने बहुत गरीब, खाइबा पई एक दाना भी तांकु मिलु नाही। एबे तुमे दुहे तांकर उपरे निज भाग्य ओ बुद्धिर शक्ति प्रयोग कर। दुहिंक मध्यरे जिए एही बुढ़ियांकर पुओंकु धनवान बा सम्राट करि पारिबो से हेबो बड़ ओ श्रेष्ठ। ब्रह्मादेवंकर कथा सुनी भाग्यदेव कहिला, परम पिता, एटा तो छोट कथा। भाग्यंकर कथा सुनी बुद्धि कहिला, एटा छोट कथा केमिति हेबो? जेबे पर्यंत मु तांकर सत देबिनी तुमे तांकु राजा करि पारिबोनी, सम्राट तो दूर कथा। भाग्य कहिला, बुद्धि, तुमे जानि नाह, जेबे मु तांकर संग देबी मु तांकु केवल राजा नुहे, एक महान सम्राट करिदेबी। बुद्धि कहिला, ठीक अछि, तेबे आमे दुहे एही पिलार उपरे निज निज शक्ति प्रयोग करिबा। एमिति निर्णय हेइजिबो जे किए श्रेष्ठ। एहा परे भाग्यदेव ब्रह्मादेवंकु कहिला, ब्रह्मादेव, प्रथमे मोते मोर श्रेष्ठता प्रमाण करिबार अनुमति दियंतु। एथर मोते एथरु जीवा पई ओ एही पिलाकु सम्राट करिबार आज्ञा दियंतु। ब्रह्मा कहिले, ठीक अछि। ब्रह्मादेवंकर कथा सुनिबा मात्रे बुद्धि कहिला, ब्रह्मादेव, मु एबे एही पिलार संग छाड़ी देउछि। एहा सुनी भाग्य कहिला, ठीक अछि, तुमे एबे तांकर संग छाड़ी देबो ओ ब्रह्मलोकाकु आस।
ବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ଭାଗ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବ, କରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ କରିବାର ଚକ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ମରିଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ପିଲା ମରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନହେଲେ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ କହିଲା, ବୁଦ୍ଧି ତୁମେ ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବ, ଆଜି ତୁମର ହାର ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବଳବାନ। ବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏମିତି କହି ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ିଦେବା ମାତ୍ରରେ ସେ ପିଲା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ହରାଇଦେଲା, ଏକ ନିର୍ଗୁଣୀ, ପାଗଳ ଓ ମୂର୍ଖ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଭାଗ୍ୟ ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେ ପିଲା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଘାସ ଫୁଂସର ଝୋପରି ଓ 3ଟି ଛେଳି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଘାସ କାଟି ଆଣୁଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଚରାଉଥିଲା। ସେ ସବୁ ଦେଖି ଭାଗ୍ୟ ଭାବିଲା, ନା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା ପଦରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜୋତା। ଏବେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ହେବ, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗ୍ୟ ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେହି ପଥର ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁନାର ଜୋତା ଯୋଡ଼ି ରଖିଦେଲା। ସେ ପିଲାଟିର ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ଜୋତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ସୁନାର ଜୋତା। ତାକୁ ତ କେବଳ ପଦ ପାଇଁ ଜୋତା ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେହି ଜୋତାକୁ ପିନ୍ଧିଲା ଓ ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯଦି ଜୋତା ମିଳିଗଲା ମୋର ପଦରେ ଆଉ କଣ୍ଟା ଲାଗିବନି। ସେ ସେହି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଘରକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ତାର ସେହି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ଛେଳି ଚରାଇବା ଓ ଘାସ କାଟି ଆଣିବା। ଏପରି ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ତାର ବହୁତ ସାଥ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏ ପିଲାକୁ ସମ୍ରାଟ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ମୂର୍ଖ ଓ ପାଗଳ ଦେଖାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ଭାଗ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ଯେ ମୁଁ ତାର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯେବେ ମୁଁ କାହାର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ଭାଗ୍ୟ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରୁଛ। ଏବେ ତୁମେ ବି ଦେଖିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ। ସେହି ଦେଶ ପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ନାମକ ଏକ ରାଜା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକ ସୌଦାଗର ଥିଲା, ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଓଟ ଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ସେ ପିତ୍ତଳ ଲଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିଲା। ଏକ ଦିନ ସେ ସୌଦାଗର ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠିରେ ସେ ପିଲାଟି ଛେଳି ଚଢ଼ାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସୌଦାଗରର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ପିଲାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖି କହିଲା, ଏ ପିଲାଟି ତା ପଦରେ ସୁନାର ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ସେହି ଜୋତାର କିଛି ବି ମାନ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସାୟଦ ସେ ଜାଣିନି ଏଇଟା ସୁନାର ଜୋତା ବୋଲି। ସେହି ସୌଦାଗର ଓଟରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ଓ ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ଏହି ଜୋତା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା? ପିଲାଟି କହିଲା, ଏହି ଜୋତା ମୋତେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ସୌଦାଗର ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏହି ଜୋତା ବିକିବ? ପିଲାଟି କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ବିକିବି। ଏହି ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାର ବହୁ ସମୟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫାଟୁ ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେମିତି ଅଛି। ବ୍ୟାପାରୀ କହିଲା, ଏହି ଜୋତା ମୋତେ ବିକିଦେବା। ଏହି ଜୋତାର ବଦଳରେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେବି। ପିଲାଟି କହିଲା, ମୋତେ ଏହି ଜୋତାର ବଦଳରେ ଅଧିକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ 1 ମଣ ଚାଉଳ ଦେବା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଓ ମୋର ମା 2 ବେଳା ଖାଇବାରୁ ପାଇବ, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଭୋକରେ ଅଛୁ। ଏହା କହି ପିଲାଟି ସୁନାର ଜୋତା 1 ମଣ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ବିକିଦେଲା। ସୁନାର ଜୋତା ପାଇ ସେ ସୌଦାଗର ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ଅନାଜ ଦେଇ ସେହି ପିଲାଟି ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା। ବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ଆରେ ଭାଗ୍ୟ, ଦେଖିଲୁ ନା ତୁମର ଜୋତା ତ 1 ମଣ ଅନାଜରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟ କହିଲା, ବୁଦ୍ଧି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ଯାହାର ସଙ୍ଗ ଦିଏ ତାକୁ କେହି ରାଜା ହେବାରେ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ମହାନ ସମ୍ରାଟ କରିଦେବି। ବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ଭାଗ୍ୟ ତୁମେ ମୋର ବିନା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବ ତୁମେ ତାକୁ ରାଜା କରିବା ଚକ୍କରେ ତାକୁ ମାରିଦେବ। ଭାଗ୍ୟ କହିଲା, ବୁଦ୍ଧି ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଥା କହୁଛ? ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି। ଏମିତି କହି ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପିଲାଟିର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏଥର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା, ରୂପା ଓ ହୀରାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜୋତା ଯୋଡ଼ି ସେହି ପଥର ଉପରେ ରଖିଦେଲା, ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ବସି ପିଲାଟି ଛେଳି ଚରାଉଥିଲା। ପିଲାଟି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଜୋତା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଏପଟେ ସେହି ସୌଦାଗର ପୂର୍ବରୁ ସୁନାର ଜୋତା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଏହି ଜୋତା ମୁଁ ମୋର ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି କିଛି ପୁରସ୍କାର ପାଇବି। ଏମିତି ଭାବି ସେ ସୌଦାଗର ସେହି ସୁନାର ଜୋତା ନେଇ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ମହଲକୁ ଗଲା। ଦରବାରରେ ସେହି ସୁନାର ଜୋତା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୋତା ମୁଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏହି ଜୋତା ଅଦ୍ଭୁତ। ଏମିତି ଜୋତା ତ ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ସେହି ସୁନାର ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ଦେଖି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ଜୋତା ତ ଦେବଲୋକରୁ ଆସିଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଦେବତାମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।
ଲାଗୁଛି ଯେପରି ନିଜ ହାତରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏହି ଜୋତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ଦେଖିକି ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସୌଦାଗରକୁ 15,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଯାଉ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ସେ ସୌଦାଗରକୁ 15,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ରୂପ ଦେଲେ। ଏତେ ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ସୌଦାଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପାରୀ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ତର ଅତ୍ତପିଠିରେ ପିତ୍ତଳ ଲାଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ଗଲେ। ସୌଦାଗର ନିଜର ବ୍ୟାପାର ହେତୁ ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଠି ସେହି ପିଲାଟି ଛେଳି ଚରାଉଥିଲା ଆଉ ସେହି ପଥର ଉପରେ ବସିଥିଲା। ସୌଦାଗରର ଦୃଷ୍ଟି ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଏଥର ତ ପାଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରତ୍ନ ସଜ୍ଜିତ ଜୋତା ଯୋଡ଼ି ସେ ପାଦରେ ପିନ୍ଧିଛି। ଏହା ଦେଖି ସୌଦାଗର ଚିନ୍ତା କଲା ଏ ପିଲା ପାଖକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଜୋତା କେମିତି ଆସିଲା, କେଉଁଠୁ ଏହି ଜୋତା ଆଣୁଛି। ସେ ଓଟରୁ ଓହ୍ଲି ସେହି ପିଲାଟିର ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା ଭାଇ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଜୋତା ବିକିବ? ଏହି ପିଲାଟି ସହିତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା? ତାର ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ରାଜା କରିପାରିବ ନା ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ହାର ମାନିବ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।